ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत नारायण अभय पाद पद्म कोटि दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथमे ये मंच उपरू सेवक समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमंश श्रीमद बाबा बड़ियांकर अभय पदार बिंदरे भक्ति कुसुमांजलि समर्पण पूर्वक आज मंगलमय सुप्रभात रे आपण मानंकु बलिया विचार कार्यक्रम को सेवक स्वागत करुछि। ये हूँ से पवित्र भारतवर्ष जोठी आमे समस्ते हूँ ऋषिमुनि मानकर संतान। ये हूँ से पवित्र भारतवर्ष जोठी प्रतिटी शास्त्र सृष्टि होते प्रतिटी शास्त्र समाजर भिन्न भिन्न दिग विदिग को स्पर्श करी समस्त प्रकार शिक्षा प्रदान कर शास्त्र ये भारत ही सृष्ट। कौन सी विदेश कौन सी नुआ कथा सृष्टि है नहीं। यही भारतवर्षर शास्त्र चोरी करी बा एठू लुचेई करी नहीं से नाम रे भणिता करा जाउछि मात्र। आज अत्याधुनिक विज्ञान अनेक इतिहास भारतीयंकर कोठी ना नहीं कहीं ना आमे आमर अस्मिता को जगी पारिनु। आमे आमर निजस्व आम भारतवर्ष क्यों शास्त्र सृष्टि होइछि आमे ताको जानिनु। कारण महाभारत कालीन जो अस्त्र शस्त्र गुड़िक बर्तमान ब्रिटिश म्यूजियम रु बाहरुछि सेठी संगृहित सेठी कौन उड़ी उड़ी पड़े लगी भारतर जिनसटा ब्रिटिश म्यूजियम को उड़ी पड़े लगी एठू ही जा गला एठू जो गला एमती अनेक जिनिस ही जाटा म्यूजियम रे रखिंट बोली आम कहूँ एटा महाभारत कालीन अस्त्र शस्त्र एवं जोटा आमर प्राय सोशल मीडिया आसला कि जो शास्त्र गुड़ाक जाटा कहूना आम एटा भारत रू आनीचु चोरी करी आम उद्भावन कलु ये थ्योरीटा यह ही चलती आमे जो माने आम पाई ये शब्दटा बोधे व्यवहार कले ठीक हम। आमे जो कुलांगार भारतीय माने वर्तमान आमे हमर पूर्व सूरी मानकर कथा को बुझीबा नाराज। आमे आम शास्त्रर कथा बुझीबा नाराज। आमे आम कथा को जानिया पाई आम भितर उत्कंठा नहीं, आग्रह नहीं, समय नहीं, अभिप्सा मध्य नहीं। तेणु आमे कौन आम पूर्व सूरी मानकर आमे कौन कुलांगार दायाद ही केवल। तेणु आमे पूर्वसूरी मानकर समस्त कथा को थरे बुझिबा यह अत्यावश्यक वर्तमान समय पर। जदि आमे पूर्वसूरी मानकर से शास्त्र को पूर्वसूरी मानकर प्रदर्शित मार्गदर्शन को आमे न पढ़िबा तेबे एमिति आमे अंधकार रही आम उत्तर दायद माने मध्य अंधकार रही। नालंदा विश्वविद्यालय को जिते बड़े पोड़ी दिगला मोगल माने पोड़ीदेले 6 मास पर्यंत शास्त्र पोड़ी चलला। 6 मास पर्यंत माने निया लिभा जाई पारिला नहीं। आपण चिंता करंतु ताले 6 मास पर्यंत जो नियाटा जळुची से केते कोटी 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 शास्त्र सेठी पाउंस हो जाइछि पोथी। तापरे भी जहाँ बंची आमे ताकू भी देखिया पई नाराज। तो आम भारतवर्षर आमे उत्तम दायद कि अधम दायद कि आमे केउ प्रकार स्थिति आम मानकर आमे सहजरे अनुमान करदे पारिबा आम स्थिति को नहीं, आम विचार बोध को नहीं। तेणु वर्तमान से शास्त्रीय कथा को अनेकांश प्रवर्तित करिबा पई ताहा गोटे व्यवसाय ढंग को आश्रय कलानी सत किंतु गोटे प्रचेष्टा चली से शास्त्र कथा को आम मान निकट में पहुँचवा ताहा हुए तो बेले बेले आम मान निकट में ठीक भाव में पहुँची पारुनी। कारण पहुँचवा लोक केते बुझी ताहा हूँ एक प्रश्नवाची। से गीता हुंतु, रामायण हुंतु, उपनिषद हुंतु, महाभारत हुंतु, भागवत हुंतु, जहाँ हुंतु आम रामचरित मानसर किसी दोहा मुखस्थ करदेले आम रामचरित मानसर प्रवक्ता साजिगलु। भागवतर किसी पद आउ पुଳାଏ इन्स्ट्रुमेंट धरिक आम बस पड़े आम भागवत प्रवक्ता साजिगलु। किसी श्लोक मुखस्थ करदेले आम उपनिषद प्रवक्ता साजिगलु। यह कौन शास्त्र सृष्टि होता कौन कौन प्रवक्ता सृष्टि करने ना प्रवचन दवाई एपाई सृष्टि होता। शास्त्र सृष्टि होता जीवन को श्रृंखलित करने, समाज को श्रृंखलित करने, विश्व को एक मार्गदर्शन प्रदान करने। तेणु जो
ପ୍ରବକ୍ତା ବା ପ୍ରବଚକ ମାନେ ଯେଉଁଟା ୟାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଲାଣି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ପ୍ରବଚନ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ଭୁଲ ମାନେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅମହତ, ତେଣୁ ତାର ଫଳଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳିବ କେମିତି? ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲେ ବିପ୍ରୈହି ଭାଗବତୀରେ ବାର୍ତ୍ତା गे हे पुनः पुनः कारिता कणलोभेन କଥା ସାରସ୍ତତୋ ଗତଃ। ଆମେ ଏତିକି ପଇସା ନେଲେ ଯାଇକି ତମ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଇଏ ଆଗରୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାରିତା କଣଲୋଭେନ ବିପ୍ରୈହି ଭାଗବତୀ। ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି କେବଳ ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ କଥା ସାରଃ ତତୋ ଗତଃ। କଥାର ଯେଉଁ ଗାରିମାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ସେଇଠି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ, ଗାଁ ଗାଁରେ ରାମଚରିତ ମାନସ, ଗାଁ ଗାଁରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। କାହିଁ ମାନସିକତାଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି? ରାବଣ ରାଜ୍ୟଟା ରାମ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଭିତରେ ସତ୍ୟର ଶୋଧନ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା, ଅଭଦ୍ରାମୀ, ବାଚାଳାମୀ ଇଏ ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଅରାଜକତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅଶାନ୍ତମୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତମୟ, ପରିବାର ଅଶାନ୍ତମୟ, ସମାଜ ଅଶାନ୍ତମୟ, ବିଶ୍ୱ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତିରେ ଜଳୁଛି। କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଯିବ କିଛି କହି ହେଉନି। କାହିଁକି? ଏତେ ପରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କାହିଁ? ଗୁରୁଦେବ ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ। ଆମେ ମୁହଁରେ ଯାହା କହିବୁ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବୁ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କେବେ ବି ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦ ଯଦାଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତତ୍ ଦେବେତରୋ ଜନଃ। କୁହାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ଆଗେ ଆଚରଣରେ କହୁଥିବା ଲୋକଟା ଆଗେ କରୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିବ ତୁମେ ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ ବଡ଼ ମିଛୁଆଟିଏ, ସେ କଥାର କ'ଣ ଫଳ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଉଚ୍ଚ ଆଚରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ଆଚରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆଚରଣଟା ଉଚ୍ଚ ହଉ। ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ବହୁତ, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ତ ମଞ୍ଚକୁ ଏ ସେବକ ଦେଖିଛି କେବଳ ଦୂରରୁ। ସେଟା ତ ସବୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଜନ ସମାରୋହ ରୂପ ନେଇଗଲାଣି। ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଜନ ହେଲା, ସେଠି ନା ନୃତ୍ୟ ହେଲା, ଅଭିନୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି? ତେଣୁ ହରିକଥା ନାଁରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସଂସାର? ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହେଉନି ପ୍ରବଚନ, ମୁଁ ପରା ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ୟାକୁ କରୁଛୁ। ଇଏ ଅଲଣା ବାହାସ୍ପଟ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରବଚନ କଲଣି, 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରୁଛ, 27ଟା ଧାଡ଼ି ମନେ ରଖିଛ କି? 27ଟା ଭଲ ଭଲ ଧାଡ଼ି କହିଲ ଜୀବନରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଛ? ହେବନି। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗ ଯାର, ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ତୁମ ଆଚରଣ, ତୁମ ମାନସିକତା, ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମ ସଙ୍ଗ ଲାଭର ପ୍ରତିଫଳନ। ତୁମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତ, ତୁମ ଭିତରେ ଏତେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ହୀନ ସଙ୍ଗତି ହୀନ ଗତି, ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଟା ଯଦି ହୀନ ରହିଲା, ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ହୀନ ହେବ, କର୍ମୀୟ ପ୍ରଚୋଦନା ମଧ୍ୟ ହୀନ ହେବ, ନିକୃଷ୍ଟ ହେବ, ଘୃଣ୍ୟ ହେବ, ନିନ୍ଦନୀୟ ବି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବୁନୁ, ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହିଁ ହେବୁ। ସେବକର ଏଇ କଥା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ଆଲୋଚନା ମାତ୍ର। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ତାର ବାସ୍ତବ ଆଲୋଚନା ହିଁ ହେଉଛି ଏହା। ଏହା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବିବାର ଅଛି।
ଅନୁଷ୍ଠାନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହରିକଥା ଥଉଛ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସେବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବା ଗୁରୁଦେବ ଏ ସେବକର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ସେ କଥାଟାକୁ ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଗାର କରିକି ଏ ସେବକ ରଖିଛି। 1993 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଗୀତା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ କହିଲେ ଯେତିକି କଥା କରିପାରୁଛ ସେତିକି କଥା କହିବ, ଯାହା କରିପାରୁନା ତାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ବା ଯାହାକୁ କରିପାରେ ନା କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ଅଛ 100% ନହେଲେ ବି 80% ହେଇସାରିଲାଣି ତାକୁ ବି କୁହ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜମା କରୁନା ସେଇଟା ଜମା କୁହ ନା। ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟର ଗାର କରିକି ରଖିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେ ଆଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବନା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମାନସିକତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବା ଉତ୍ତମ ବିଚାରଧାରା ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛି, ରହିବି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବା ନାହିଁ ସେଟା କହିବା କାହିଁକି? ତଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ଜୀବନର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ଭାଗବତ କଥାମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଟିଭି ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଆଣା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି। ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଆଜି? ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅଶାନ୍ତିମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମାନସିକତା ବିଭେଦତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମାନସିକତା ଭିତରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଉତ୍ତମ ଭାବନା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଭଲ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଭଲ କଥାକୁ ଉଚ୍ଚ ଆଚରଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚରଣରେ ଏତେ ଭଲ କଥା ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମାଜକୁ କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆମର ଆଚରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମଦ୍ୟପାନ କରେ, ନିଜେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣେ ବା ନିଜେ ନିଶା ମାଦକ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସମାଜକୁ ମୁଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ତ? କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। କହୁଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ଆଚରଣ ନାହିଁ, କହୁଥିବା ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ପରାକାଷ୍ଠା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହି ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଭଲ କଥା, ଫଳବତୀ ହେବ କିପରି? ତେଣୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଚରଣଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ହେଉ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କେତେକାଂଶରେ ସମାଜ ଉପରେ, ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବା ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କଥା କହିଥିଲି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।